हेलो स्टूडेंट्स, आज आपणे धोरण 12 ना चैप्टर नंबर 2 ना लेक्चर नंबर 13 में बे नाना नाना प्रश्नों की चर्चा करवानी है। जेमा प्रथम बाह्य संवर्धन प्रयुक्तिओ अथवा परपरागनयन माटेनी प्रयुक्तिओ। तो वनस्पतिनी अंदर 6 प्रकारनी बाह्य संवर्धन प्रयुक्तिओ है अथवा परपरागनयन ने प्रेरवा माटेनी वनस्पति में प्रयुक्तिओना प्रकार है 6 है। तो जेनी थोड़ीक आपणे चर्चा करवानी है। तो सौथी पहला तो आपणे ए समझशुं के मोटा भागनी सपुष्पी वनस्पति के जेनी अंदर पुष्पनो प्रकार उभयलिंगी पुष्प है अथवा द्विलिंगी पुष्प है। तो तमे जाणो छो के उभयलिंगी अथवा द्विलिंगी पुष्पनी अंदर एक ज पुष्प में स्त्रीकेसर और पुंकेसर बे हाजर है। तो उभयलिंगी पुष्पनी अंदर पोतानी पोतानी परागरज वडे परागनयन अथवा फलन थवानी शक्यता वधारे छे। अथवा एवुं कही शको कि द्विलिंगी पुष्पनी अंदर स्वफलन थवानी शक्यता वधारे छे। एटले के फलननी क्रिया में भाग लेता नरजन्यु अने मादाजन्यु जे एक ज सजीवना होवानी शक्यता वधारे छे। तो द्विलिंगी पुष्प धारण करती वनस्पति में जो सतत स्वपरागनयन थाय, सतत स्वफलन थाय, तो जेना लीधे अंतःसंवर्धन दबाण सर्जाय छे। तो अंतःसंवर्धन दबाण एटले सतत स्वफलनना लीधे पेढ़ी दर पेढ़ी जातिना लक्षणों लगभग तेने ते रहे छे। एटले के पर्यावरणनी जरूरियात प्रमाणे लक्षणोनी अंदर बदलाव जोवा मळतो नथी। तो जाति छे ए विकासथी वंचित रहे छे अने जेने आपणे अंतःसंवर्धन दबाण कहीए छीए। तो द्विलिंगी पुष्प धारण करती वनस्पति में पण अमुक ए प्रकारना लक्षणों हाजर छे के द्विलिंगी पुष्प होवा छतां स्वपरागनयन थतुं अटके अने परपरागनयन थवानी शक्यता वधे। तो द्विलिंगी पुष्प धारण करती वनस्पति में एवा लक्षणों के जे लक्षणना लीधे बाह्य संवर्धन अथवा परपरागनयन थवानी शक्यता में वधारो थाय अने जेने आपणे बाह्य संवर्धन प्रयुक्तिओ अथवा एने परपरागनयन माटेनी प्रयुक्तिओ कहीए छीए। तो एनी अंदर सौथी पहली प्रयुक्ति जे पृथक पक्वता है। तो तमने ख्याल है कि द्विलिंगी पुष्पनी अंदर एक ज पुष्प में पुंकेसर है और स्त्रीकेसर है। तो घणी वनस्पति में एवी व्यवस्था होय छे कि पुंकेसरनु परागाशय और स्त्रीकेसरनु परागासन ए बेनो परिपक्वतानो समयगाळो अलग अलग होय छे। एटले जो बे घटको अलग अलग समय परिपक्व बनता होय तो ये घटना ने तमे पृथक पक्वता कही सको। जो बे घटको एक ज साथे परिपक्व बनता होय तो एने तमे सपक्वता कही सको। पण परागाशय अने परागासन ये बेनो परिपक्वतानो समय अलग अलग होय तो ये घटना ने तमे पृथक पक्वता कही सको। अथवा एवुं कही सको कि ज्यारे पुंकेसरना परागाशयमांथी परागरज खरवानी शरूआत थाय तो समझवानुं कि परागाशय जे परिपक्व बन्युं छे अने ज्यारे स्त्रीकेसरनुं परागासन जे परागरज माटे ग्रहणशील बने तो समझवानुं के परागासन छे ए परिपक्व बन्युं छे। तो घणी बधी जातिनी अंदर खास करीने जेमां पुष्पनो प्रकार उभयलिंगी छे तो एमां परागरजनी खरवानी क्रिया अने सामे परागासननो ग्रहणशीलतानो समयगाळो जे बे समयगाळा अलग अलग होय छे। तो द्विलिंगी पुष्प होवा छतां पोतानी पोतानी परागरज वडे फलन थवानी शक्यता में घटाडो थाय छे। तो अन्य कोईपण वनस्पतिनी परागरज द्वारा परागनयननी क्रिया थई शके, ए परागरज फलननी क्रिया में भाग लई शके। तो एनी अंदर हवे बे शक्यताओ छे पृथक पक्वतानी अंदर। तो एमां पहली घटना छे पुपूर्वता एटले के केप्सेला वनस्पति, सूर्यमुखी वनस्पति, कपास वनस्पति आ 3 वनस्पति में पुष्पनो प्रकार उभयलिंगी है पण एमां स्त्रीकेसर करता पुंकेसर वहेलुं परिपक्व बने छे। एटले के परागाशयमांथी परागरजनी खरवानी शरूआत जे वहेली थाय छे अने स्त्रीकेसरनुं परागासन छे ए मोडुं ग्रहणशील बने छे। एटले जो स्त्रीकेसर करता पुंकेसर वहेलुं परिपक्व बनतुं होय तो जे घटना ने तमे पुपूर्वता कही शको। जो एना करता क्रिया ऊंधी होय एटले के पुंकेसर करता पहला स्त्रीकेसर परिपक्व बनतुं होय एटले के परागरजनी खरवानी शरूआत थाय एनी पहला ज स्त्रीकेसरनुं परागासन जो परागरज माटे ग्रहणशील बनी जतुं होय
તો એ ઘટનાને તમે સ્ત્રી પૂર્વતા કહી શકો. તો આવી ક્રિયા ફાઇકસ વનસ્પતિની અલગ અલગ જાતિઓ, તો વડ આવે, પીપળ છે, અંજીર છે, એવી જ રીતથી અશોક વનસ્પતિ, સારાકા ઇન્ડિકા છે, ક્રુસિફેરી કુળની રાઈ જેવી ઘણી બધી જાતિઓ. તો આ બધી વનસ્પતિની અંદર સ્ત્રી પૂર્વતા જોવા મળે છે. પણ બંને પ્રકારની વ્યવસ્થાનો હેતુ તો એક જ છે કે દ્વિલિંગી પુષ્પ હોવા છતાં સ્વફલન થતું અટકાવવું અને પરાગનયનની ક્રિયાને ઉત્તેજન આપવું. તો પહેલી પ્રયુક્તિ આ છે. ત્યારબાદ બીજી પ્રયુક્તિ, અમુક વનસ્પતિની જાતિઓ એવી છે, પ્રિમ્યુલા છે, પ્રાઇમરોઝ છે, કે જેની અંદર વિષમ પરાગવાહિની જોવા મળે છે. એટલે કે પુષ્પની અંદર પરાગાશય અને પરાગાસન જે બંનેનું સ્થાન છે અલગ અલગ હોય છે. તો એમાં બે શક્યતાઓ હોઈ શકે. જો પરાગવાહિનીની લંબાઈ વધારે હોય તો આ પુષ્પમાં પરાગાસન ઊંચું છે અને સામે પુંકેસરના તંતુ છે એ ટૂંકા છે, તો પરાગાશય જે નીચું છે. અથવા બીજી શક્યતા ઊંધી હોઈ શકે, સ્ત્રીકેસરની પરાગવાહિની ટૂંકી હોય અને પુંકેસરના તંતુ લાંબા હોય. તો આ ઘટનાને આપણે કહેશું વિષમ પરાગવાહિની. વિષમ એટલે જેની લંબાઈ અથવા જે પરાગવાહિનીની લંબાઈ પુંકેસર જેટલી નથી. તો દ્વિલિંગી પુષ્પ હોવા છતાં પરાગાસન અને પરાગાશય જેનું એક જ પુષ્પની અંદર સ્થાન અલગ અલગ છે. તો આ બે પ્રકારની વ્યવસ્થાના લીધે દ્વિલિંગી પુષ્પ હોવા છતાં પરાગાશય પરાગાસનના સંપર્કમાં આવવાની શક્યતા ઓછી છે અને જેના લીધે પરપરાગનયન થવાની શક્યતામાં વધારો થાય છે. તો જે બીજા ક્રમની પ્રયુક્તિ છે. ત્યારબાદ ત્રીજા ક્રમની પ્રયુક્તિ જે સ્વવંધ્યતા છે, સ્વ અસંગતતા છે, અને જે ક્રિયા ખાસ કરીને જનીન દ્વારા નિયંત્રિત છે. તો જનીનના લીધે આ પ્રકારની ઘટના થવાની શક્યતા વધારે છે. તો એના ઉદાહરણની અંદર પિટુનિયા વનસ્પતિ છે, હાડ સાંકળ અથવા દ્રાક્ષ વનસ્પતિ છે, સફરજન છે, માલવા વનસ્પતિ છે. તો આ ચાર વનસ્પતિની અંદર સ્વવંધ્યતા અથવા અસંગતતા જે સ્વપરાગનયનની ક્રિયાને અટકાવે છે. તો સ્વવંધ્યતા એટલે શું, જે થોડુંક આપણે સમજવાનું છે. તો ઘણી જાતિમાં સ્ત્રીકેસરના પરાગાસન ઉપર પરાગરજનું સ્થાપન થયા પછી તો પરાગરજમાં જે પ્રકારની અમુક ખામીઓ છે અથવા પરાગાસનમાં એ પ્રકારની ખામીઓ છે, રાસાયણિક ઘટકો ઘટે છે જનીનિક ખામીના લીધે. ઘણી વખત પરાગાસન ઉપર પરાગરજનું સ્થાપન થવા છતાં પરાગરજનું અંકુરણ ન થઈ શકે, પરાગરજમાંથી પરાગનલિકાનો વિકાસ ન થઈ શકે, અને જેથી તેને તે પુષ્પની પરાગરજ અથવા તે જ વનસ્પતિના અન્ય પુષ્પની પરાગરજ જેનું પરાગાસન ઉપર સ્થાપન થવા છતાં એનું અંકુરણ શક્ય નથી જનીનિક ખામીના લીધે. તો પોતાની પરાગરજ ફલનની ક્રિયામાં ભાગ ન લઈ શકે અને એ સમયગાળા દરમિયાન અન્ય વનસ્પતિની પરાગરજનું ત્યાં સ્થાપન થઈ જાય તો એના દ્વારા પરાગનયન થવાની, એના દ્વારા ફલન થવાની શક્યતા જે વધે છે. તો જે ઘટનાને આપણે સ્વવંધ્યતા અથવા સ્વ અસંગતતા કહી છે અને જેના લીધે સ્વપરાગનયન થતું અટકે છે અને પરપરાગનયન થવાની શક્યતા વધે છે. ત્યારબાદ બાહ્ય સંવર્ધન પ્રયુક્તિની અંદર ચોથા ક્રમની પ્રયુક્તિ જે એકલિંગતા છે. તો અમુક વનસ્પતિ સ્વપરાગનયનની ક્રિયા અટકાવવા માટે અને પરપરાગનયનની ક્રિયાને ઉત્તેજન આપવા માટે અમુક વનસ્પતિ અથવા જાતિઓની અંદર સર્જાતા પુષ્પનો પ્રકાર જ એકલિંગી પુષ્પ છે. તો જે વનસ્પતિ એકલિંગી પુષ્પ ધારણ કરે છે તો તે વનસ્પતિની અંદર પરપરાગનયન થવાની શક્યતામાં વધારો થાય છે. પણ એકલિંગતાની અંદર લક્ષણો બે છે, કા વનસ્પતિ એક સદની હોય અને કા વનસ્પતિ દ્વિસદની હોય. એક સદની વનસ્પતિને એકગૃહી વનસ્પતિ કહી શકો, એમ દ્વિસદની વનસ્પતિને દ્વિગૃહી વનસ્પતિ કહી શકો. તો એરંડા અથવા દિવેલા, તો એરંડા અને મકાઈ જે એક સદની વનસ્પતિ છે અને પપૈયું અને ખજૂર જે દ્વિસદની વનસ્પતિ છે. તો બંને વનસ્પતિની અંદર પુષ્પનો પ્રકાર છે એકલિંગી પુષ્પ છે. દાખલા તરીકે આપણે મકાઈ વનસ્પતિની વાત કરીએ તો તમને ખબર છે કે એક જ છોડ ઉપર
માદા પુષ્પય છે, મકાઈનો જે આપણે ડોડો કહીએ છીએ, જે ઘણા બધા માદા પુષ્પનો સમૂહ છે. તો જે વનસ્પતિ ઉપર સ્ત્રીકેસર ધરાવતા માદા પુષ્પ ધારણ કરેલા છે એ જ વનસ્પતિની ટોચ ઉપર ભેગા નર પુષ્પય છે. એટલે જો નર પુષ્પ અને માદા પુષ્પ એક જ છોડ ઉપર આવેલા હોય, નર પુષ્પ અને માદા પુષ્પ બંનેનું સ્થાન, બંનેનું ઘર એક જ હોય, તો એવી વનસ્પતિને એક સદની અથવા કહી શકો એક ગૃહી વનસ્પતિ. ત્યારબાદ દ્વિસદની વનસ્પતિ, એટલે કે નર પુષ્પ અને માદા પુષ્પ બંનેનું સ્થાન અલગ અલગ હોય. દાખલા તરીકે પપૈયું વનસ્પતિ, પહેલું ઉદાહરણ આપણે મકાઈનું દર્શાવ્યું છે અને બીજું ઉદાહરણ વનસ્પતિ પપૈયું છે. તો પપૈયું વનસ્પતિ જે દ્વિસદની છે, તો અમુક છોડની અંદર ધારણ કરેલા પુષ્પનો પ્રકાર જે નર પુષ્પ છે અને એ જ જાતિના અન્ય છોડની અંદર પુષ્પનો પ્રકાર છે માદા પુષ્પ છે. તો સ્ત્રીકેસર ધરાવતા પુષ્પ એટલે માદા પુષ્પ અને પુંકેસર ધરાવતા પુષ્પ એટલે નર પુષ્પ. જો નર પુષ્પ અને માદા પુષ્પ બંનેનું સ્થાન એક જ વનસ્પતિ ઉપર હોય તો વનસ્પતિનો પ્રકાર એક સદની છે, અને નર પુષ્પ અને માદા પુષ્પનું સ્થાન અલગ અલગ છોડ ઉપર હોય તો વનસ્પતિનો પ્રકાર છે દ્વિસદની છે. તો એક સદની અને દ્વિસદની વનસ્પતિ અથવા એકલિંગતા અથવા એકલિંગી પુષ્પ, જેના લીધે પણ પરપરાગનયન થવાની શક્યતામાં વધારો થાય છે, પણ બંનેના લક્ષણો અલગ અલગ છે. તો એક સદની વનસ્પતિની અંદર આપણે સ્વફલનની ક્રિયા અટકાવી શકીએ છીએ, પણ ગેઇટેનોગેમી આપણે અટકાવી શકતા નથી. વનસ્પતિ એક હોય અને પુષ્પ એક હોય તો ઘટનાને આપણે સ્વફલન કહીએ છીએ, પણ એક જ વનસ્પતિના બે અલગ અલગ પુષ્પ વચ્ચે જો પરાગનયન થાય તો એ ઘટનાને આપણે ગેઇટેનોગેમી કહીએ છીએ. તો એક સદની વનસ્પતિની અંદર આપણે સ્વફલનની ક્રિયા અટકાવી શકીએ છીએ, પણ ગેઇટેનોગેમીની ક્રિયા અટકાવી શકતા નથી. અને દ્વિસદની વનસ્પતિની અંદર સ્વફલનને અટકાવી શકીએ છીએ અને ગેઇટેનોગેમીની ક્રિયા પણ અટકાવી શકીએ છીએ, કારણ કે સજીવો અલગ અલગ છે. તો બે અલગ અલગ સજીવના પુષ્પ વચ્ચે પરાગનયનની ક્રિયા થાય તો જે ઘટનાને આપણે પરપરાગનયન કહીએ છીએ. તો જે આપણે 4 પ્રયુક્તિની અત્યારે વાત કરી એ આપણે ટેક્સ્ટબુક પ્રમાણે એની સમજ લીધી છે. તો તમારે ટેક્સ્ટબુકની અંદર પરપરાગનયનને પ્રેરવા માટેની 4 પ્રયુક્તિઓ આપેલી છે. તો આના સિવાયની વધારાની 2 પ્રયુક્તિઓ, એમાં 5મા ક્રમની પ્રયુક્તિ તો અમુક જાતિની વનસ્પતિમાં, આમ તો મોટાભાગની જાતિની વનસ્પતિમાં વનસ્પતિ જે પુષ્પ ધારણ કરે છે જે હવાઈ પુષ્પ છે. તો આપણને ખબર છે જમીનની અંદર પુષ્પ હોય મૂળ સાથે જોડાયેલા, પુષ્પ ક્યારેય ખુલતા જ ન હોય તો એને આપણે સૌવૃત પુષ્પ કહીએ છીએ. અને જે વનસ્પતિની હવાઈ શાખા ઉપર પુષ્પ ધારણ કરેલા હોય, પરિપક્વ થયા પછી પુષ્પ ખુલતા હોય તો એવા પુષ્પને આપણે હવાઈ પુષ્પ કહીએ છીએ. તો હવાઈ પુષ્પના લીધે સ્ત્રીકેસરનું પરાગાસન અને પુંકેસરનું પરાગાશય જે હવામાં ખુલ્લા થાય છે અને જેના લીધે પણ પુષ્પની પરપરાગનયન થવાની શક્યતામાં વધારો થાય છે. તો જે 5મા ક્રમની પ્રયુક્તિ છે. અને 6ઠા ક્રમની અને છેલ્લી પ્રયુક્તિ જે અનાત્મ પરાગણતા છે, તો એ ક્રિયા ખાસ કરીને આંકડો અને વચનાગ વનસ્પતિ એમાં જોવા મળે છે. તો ઘણી વખત પુષ્પની રચના એ પ્રકારની હોય છે કે જેના લીધે સ્ત્રીકેસર અને પુંકેસર અથવા પુંકેસરનું પરાગાશય અને સ્ત્રીકેસરનું પરાગાસન જેની વચ્ચે અમુક પ્રકારનો ભૌતિક અવરોધ છે હાજર હોય છે. તો આપણે થોડું આકૃતિ દ્વારા સમજીએ. સ્ત્રીકેસરનું પરાગાસન અને પુંકેસરનું પરાગાશય, તો એની વચ્ચે ઘણી વખત પડદાની હાજરી હોય છે. તો સ્ત્રીકેસરનું પરાગાસન અને પુંકેસરનું પરાગાશય જે એકબીજાના સંપર્કમાં આવી શકતા નથી. તો આવા ભૌતિક અવરોધના લીધે, અને ઘણી વખત કુદરતી રીતે એવું હોય છે, પુંકેસરનું પરાગાસન અને સ્ત્રીકેસરનું પરાગાસન જેની વચ્ચેનું અંતર વધારે હોય છે. તો દ્વિલિંગી પુષ્પ હોવા છતાં ભૌતિક અવરોધના લીધે પરાગાશય અને પરાગાસન જે એકબીજાના સંપર્કમાં આવી શકતા નથી અને જેના લીધે પરપરાગનયન થવાની શક્યતામાં વધારો થાય છે. તો આવી રીતથી તમે જોઈ શકો છો કે અલગ અલગ જાતિની વનસ્પતિમાં બાહ્ય સંવર્ધનને પ્રેરવા માટે અલગ અલગ પ્રકારના અનુકૂળનો અલગ અલગ પ્રકારના લક્ષણો હાજર હોય છે. બીજા એક નાના પ્રશ્નની આપણે ચર્ચા કરવાની છે. તો અમુક જાતિની વનસ્પતિમાં પેલી જે આપણે પ્રક્રિયા સમજ્યા એના કરતાં વિરુદ્ધ ક્રિયા જોવા મળે છે. તો અમુક જાતિની વનસ્પતિમાં એ પ્રકારના લક્ષણો હાજર છે કે જેના લીધે
પરપરાગનયન થતું અટકે અને સ્વપરાગનયન થવાની શક્યતા વધે. તો હવે જે આપણે પ્રયુક્તિઓની વાત કરવાની છે, અનુકૂળનો અથવા લક્ષણોની વાત કરવાની છે, જે સ્વપરાગનયન માટેની પ્રયુક્તિઓ છે, તો 4 પ્રકારની પ્રયુક્તિઓ જે ખાસ આપણે સમજવાની છે. તો એની અંદર પહેલી પ્રયુક્તિ જે ઉભયલિંગતા છે. તો જેમ પરપરાગનયન પ્રેરવા માટે અમુક વનસ્પતિ એકલિંગી પુષ્પ ધારણ કરે છે, એમ અમુક જાતિની વનસ્પતિમાં સ્વપરાગનયન પ્રેરવા માટે ધારણ કરેલા પુષ્પનો પ્રકાર જે ઉભયલિંગી પુષ્પ હોય છે. એટલે કે એક જ પુષ્પની અંદર પુંકેસરે હોય છે અને સ્ત્રીકેસરે હોય છે. તો જેના લીધે પોતાની પરાગરજનું પરાગાસન ઉપર સ્થાપન થવાની શક્યતા વધે છે અને જેથી સ્વપરાગનયન અથવા સ્વફલન થવાની શક્યતામાં વધારો થાય છે. તો આવું એક દ્વિદળીનું ઉદાહરણ વટાણા વનસ્પતિમાં આવું જોવા મળે છે. ઘણી બધી જાતિમાં જોવા મળે છે, પણ એનું સારામાં સારું ઉદાહરણ વટાણા છે. ત્યાર પછીની બીજી પ્રયુક્તિ છે સ્વપક્વતા. આપણે જેમ પૃથક પક્વતાની વાત કરી એના કરતાં વિરુદ્ધ પ્રક્રિયા એટલે સ્વપક્વતા. તો પુષ્પનો પ્રકાર ઉભયલિંગી તો છે જ. તો ઘણી જાતિની વનસ્પતિ ઉભયલિંગી પુષ્પ ધારણ કરે છે અને જે પુષ્પની અંદર પુંકેસરનું પરાગાસન અને સ્ત્રીકેસરનું પરાગાસન બેયનો પરિપક્વતાનો સમયગાળો જે એક જ સરખો હોય છે. એટલે જો બે ઘટકો એક જ સાથે પરિપક્વ બનતા હોય તો એ ઘટનાને આપણે સપક્વતા કહીએ છીએ. અને બંને ઘટકો એકસાથે પરિપક્વ બનતા હોય તો પોતાની પરાગરજનું ત્યાં સ્થાપન થવાની શક્યતા વધારે છે. ત્યાર પછીની ત્રીજી પ્રયુક્તિ જે તમે જાણો છો સૌહૃદ પુષ્પતા. હવાઈ પુષ્પની વિરુદ્ધ એટલે સૌહૃદ પુષ્પતા. તો 3 જાતિની વનસ્પતિ વાયોલા છે, અબુટી છે, કોમેલિના છે. તો તમે જાણો છો કે આ 3 જાતિની વનસ્પતિમાં હવાઈ પુષ્પ તો છે જ, એ ઉપરાંતના સૌહૃદ પુષ્પ પણ છે. અને સૌહૃદ પુષ્પ તમને ખબર છે કે જે પુષ્પ આજીવન કલિકા અવસ્થામાં રહેતા હોય, ક્યારેય કલિકા ખુલતી જ ન હોય, પરાગાશય અને પરાગાસન વાતાવરણના સંપર્કમાં જ ન આવતા હોય, તો પોતાની પરાગરજ દ્વારા જ પરાગનયન થવાની શક્યતા છે. તો જેના લીધે સ્વપરાગનયનની શક્યતા વધારે છે. અને ચોથી અને છેલ્લી પ્રયુક્તિ જે કલિકા પરાગનયન છે, તો જે ઘઉં અને ચોખામાં જોવા મળે છે. તો સૌહૃદ પુષ્પતા કરતાં થોડોક એમાં તફાવત છે. તો ઘઉં અને ચોખાની અંદર પુષ્પ પરિપક્વ બન્યા પછી, કલિકા પરિપક્વ બન્યા પછી પુષ્પ ખુલવાની ક્રિયા તો થાય છે, પણ જ્યારે પુષ્પ કલિકા અવસ્થામાં હોય, કલિકા ખુલી ન હોય, એ પહેલાં જ પરાગનયનની ક્રિયા થાય છે. અને જે ઘટનાને આપણે કલિકા પરાગનયન કહીએ છીએ, તો જેનો અર્થ આપણે લખ્યો છે કે કલિકા ખુલતા પહેલાં જ કલિકા અવસ્થામાં જ થતું પરાગનયન, અને જેને આપણે કલિકા પરાગનયન કહીએ છીએ. તો આ પ્રકારના 4 લક્ષણના લીધે, 4 પ્રકારની પ્રયુક્તિના લીધે સ્વફલન થવાની શક્યતામાં વધારો થાય છે. તો આપણે વાત કરી એ પ્રમાણે અલગ અલગ જાતિની વનસ્પતિમાં કા પરપરાગનયનને પ્રેરવા માટે અને કા પરપરાગનયનને થતું અટકાવવા માટે અલગ અલગ પ્રકારની પ્રયુક્તિ અથવા અલગ અલગ પ્રકારના લક્ષણો હાજર છે. તો આજે આપણે આટલી ચર્ચા જ રાખશું. આગળના પીરિયડમાં આવે પરાગરજ અને સ્ત્રીકેસરના આંતર સંબંધો જેની આપણે ખાસ વાત કરવાની છે. થેન્ક યુ.